स्टूडेंट BA फस्ट ईयर सैकेंड समैसटर। अज असी सुरजीत पात्र की जिहड़ी कविता है खतां दी उड़ीक दा 21वां पैरा की प्रसंग सहित व्याख्या करांगे। खत आवेगा बहुत कवेले धरतियों लम्मी छां दा खत, चुप दे सफ़ियां उत्ते लिखिया उजड़ी सुन सरां दा खत, एक बेनक्श ख्याल दा लिखिया तेरे असली नां दा खत, लोग कहणगे कबर दा खत है, तू आखेगा मां दा खत। तो स्टूडेंट प्रसंग विच आपां जिहड़ा लिखांगे ये काव टोटा नक्श नुहार काव्य संग्रह विच दर्ज सुरजीत पात्र की लिखी कविता खतां दी उड़ीक विचों लिया गया है। इस कविता विच विचला मनुख किसी बिगानी नगरी विच अपनी पत्नी महबूबा काव प्रशंसका मां जाई भैन आदि सब दे खत की उड़ीक रहा है, पर इन्हां सबना विचों उसनूं केवल बुढ़ी मां का खत ही प्राप्त हुंदा है जां फिर अंत विच उसनूं कबर का खत प्राप्त होंदा है। जदों सारी खेड ही खत्म हो जाती है तो इन्हां सतरां विच कवि मनुख नूं दसदा है कि उसनूं जन्म देण वाली मां तो इलावा किसी कवेले जे कबर का खत भी आवेगा। तो आपां व्याख्या विच लिखांगे कवि बिगानी नगरी विच बैठे मनुख नूं कहंदा है कि किसी कवेले समय उसनूं धरती तो लम्मी छां का खत आवेगा। ये खत उजड़ी सुन सरां अर्थात कबर का खत आवेगा जो कि चुप दे सफ़ियां उत्ते लिखिया होवेगा। ये खत शक्ल सूरत रहत खिला दा लिखिया होवेगा, पर ये उसे दे असली नां उत्ते होवेगा। लोग कहणगे कि ये कबर का खत आया है, पर वो कहेगा कि ये उसकी मां का खत है जो उसकी उड़ीक कर रही है। तो ये सी 21वां पैरा। अगे 22वां पैरा। खत खुलेगा खत विचों एक, हथ उठेगा शाम जिया, तेरे पिंजर नूं फोलेगा बेकिरका बेराम जिया, तेरे अंदरों चीस उठेगी मच जाऊ कोहराम जिहा, तेरे अंदरों पंछी उड उड पर जाऊ आसमान जिहा, जेड़ा कदी नहीं सी उठिया उठू दर्द बेनाम जिहा। पर फिर तेरी तपदी रूह नूं आ जाओ आराम जिहा। तो प्रसंग आप उस तरह ही लिखना है। इन्हां सतरां विच कवि मनुख नूं आने वाले कबर के खत दे खुल्लन समय वापरन वालियां घटनावां की गल करदा है। तो व्याख्या विच आपां लिखांगे कवि बिगानी नगरी विच रह रहे मनुख नूं दसदा है कि जदों वो कबर के खत नूं मां का खत समझ के खोलेगा तो उस विचों एक काला जिहा हथ उठेगा जो उसके शरीर के पिंजर नूं बड़ी बेआरामी अते बड़ी बेदर्दी नाल फोलेगा। इस समय उसके अंदरों एक चीस उठेगी अते चीक चहाड़ा जिहा मच जाएगा। इस नाल उसके अंदरों जिंदगी के पंछी उड्डणगे तो सारा आसमान भर जाएगा। उसके अंदरों एक अजिहा बेनाम जिहा दर्द उठेगा जो अगे कदी भी नहीं उठिया। इस पिछों उसकी मौत हो जाने नाल उसकी दुखी रूह नूं एक आराम जिहा आ जाएगा। ये सी 22वां पैरा। अगे स्टूडेंट 23वां जिहड़ा पैरा है आपां करांगे। उस तो मगरों ना कोई नगरी ना कोई सांझ सवेरा आई,
ना कोई फेर उड़ीक खतां दी, ना कोई तू ना तेरा जी। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕੀ ਲਿਖਦਾ, ਦੇਖੋ ਵਿਆਖਿਆ 'ਚ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਵੀ ਬੇਗਾਨੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨਗਰੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਝ ਜਾਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਖਤਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੀ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਖਤਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਆਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਖਤਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਵਿਤਾ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚਲਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਬੇਗਾਨੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ, ਮਹਿਬੂਬਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ, ਕਾਵਿ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ, ਮਾਂ, ਜਾਈ, ਭੈਣ ਆਦਿ ਸਭ ਦੇ ਖਤ ਉਡੀਕਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਦਾ ਖਤ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਬਰ ਦਾ ਖਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਵੀ ਬੇਗਾਨੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖਤਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਖਤ ਆਵੇ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜੋਬਨਮਤੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦਾ ਖਤ ਆਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਵੱਲੋਂ ਖਤ ਆਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੰਮੀ ਬੇਉਮੀਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲੜਕੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਖਤ ਆਉਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਤੇ ਲੋਕੀ ਪਾਉਣਗੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਖਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਆਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਵੱਲ ਖਤ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੇਗਾ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਖਤ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਈਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਉਸ ਨਿਕੰਮੀ ਬੁੱਢੀ ਜਾਨ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਖਤ ਬਹੁਤ ਕੁਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਖਤ ਚੁੱਪ ਦੇ ਸਫ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਜੜੀ ਸੁੰਨ ਸਰਾਂ ਦਾ ਖਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਅਸਲੀ ਨਾਂ ਦਾ ਖਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਬਰ ਦਾ ਖਤ ਕਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਖਤ ਆਖੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਖਤ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਉੱਠੇਗਾ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਜਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਫੋਲੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਚੀਸ ਜਿਹੀ ਉੱਠੇਗੀ ਅਤੇ ਚੀਕ ਚਹਾੜਾ ਮੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪੰਛੀ ਉੱਡ ਕੇ ਅਸਮਾਨ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੇਨਾਮ ਜਿਹਾ ਦਰਦ ਉੱਠੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਠਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਤਪਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨਗਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮ ਜਾਂ ਸਵੇਰ ਰਹੇਗੀ। ਉਸ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਤਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਆਪ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਆਪਾ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।